आदि करूँ गुरुदेव को बंदन, वाहिगुरु मुख माहि उचारी। दोए कर जोर करों चरणा पर, जाऊँ सदा गुर को बलिहारी। कान सुने उपमा गुर की, गुरमूरत ध्यान हृदय में धारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, सेवक शरण गही दरबारी। डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बनास। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। मूह कुचरै शास्त्र खाट, पिंग गिरन चढ़ जाए। आंध लखै बदरो सुने, जो काल कृपा कराए। गुरु नानक परशोत्तम, परम परावर नाथ। जुगल चरण मम बंदना, तार कर तार परमाथ। गुरु नानक सुख सिंध को, हाथ जोर प्रणाम। जिस करना ते वड्यागी, पाव है गत विश्राम। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा। कैते उपजै भगत प्रभ, अंतर होए शांत। नाम जपत गोविंद का, बिनसै भ्रम भ्रांत। कैते उपजै भगत प्रभ, अंतर होए शांत। नाम जपत गोविंद का, बिनसै भ्रम भ्रांत। गुरपुरा जिस भेटिया, ताकै सुख परवेश। मन की मत त्यागीऐ, सुनिऐ उपदेश। रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिऐ, सो पुरख दातार। मन ते कबहु न विसरै, सो पुरख अपार। चरण कमल स्यों रंग लगा, अचरज गुरुदेव। जाको कृपा करहु प्रभ, ताको लावहु सेव। निध निधान अमृत पिया, मान तान आनंद। नानक कबहु न विसरै, प्रभ परमानंद। निध निधान अमृत पिया, मान तान आनंद। नानक कबहु न विसरै, प्रभ परमानंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਪੁਰਬ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਜੋ 99 ਅੰਗ 'ਤੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਕਵਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾ ਦੇ ਲੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਰੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਬਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਬਰਕਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਭੋਰੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮਠ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਛੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਜਲ ਨਾ ਭਰ ਲੈਣਾ, ਖੂਹ ਵਗੈਰਾ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਮਖਾਰਵਿੰਦ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਣਾ
बड़ा पुन सी भी लिखती कुल तारिया जियो। फिर बाबा दीप सिंह जी ने अतारे वगैरह किए, उस रूप के भी दर्शन दीदार कराए संगत ने। तो उन्होंने नितनेम की पोथी जो है वो भी महाराज श्री साहब बाबा दीप सिंह का तेगा वगैरह। फिर भाई डले दे प्यार विच महाराज उत्थे गए। उदों समा भी बड़ा संकट भरिया सी और उन्होंने गुरसिखा ने भाई लखमीर जी शमीर जी जो राय जोधी वंश विचों असी कांगड़ वाले, और भाई रूपे तो भाई परम सिंह धर्म सिंह, इस तरह भाई डला और मल्ला, इन्हां भी किन्नियां वफादारियां निभाइयां, बख्शां भी दित्तियां। अज भी उन्हां दे घर दे विच महाराज दीयां दित्तियां होईयां बख्शिश रूप जिहड़ियां वस्तुआं वो हाज़र है। ते संगत बड़े उत्साह नाल दर्शन दीदार करती है। तो जिथे जिथे भी महाराज ने चरण पाए, मेहरां कीतियां, बरकतां दित्तियां, संगतां लाभ लैंदियां हन। पर इह पवित्र धरती नूं जो सुभाग मिलिया, इतना लंबा समा महाराज इस धरती दे चरण पाउंदे रहे, किरपा करते रहे। तो गुरु महाराज की किरपा नाल लड़ीवार जो कथा इस स्थान पर चल रही है वो 814 15 अंग इस वेले चल रहा। सो कुदरती भावें स्थान ते 12 तरीक नूं अमावस का दिन मनाउण दा समागम सी, पर अजकल इस तरह ज्योतिषी वगैरह जिहड़े आ वो कई बारी 2-2 कर देंदे आ। कल भी संगत काफ़ी आई है। कल आने वाला दिन तो फिर बहुत विशेष है ना, बैसाखी का पुरब। ये भाई पारो जी की बेनती तो पहला श्री गोइंदवाल साहब आरंभ होया। फिर पंजवें पातशाह नूं बेनती की करतारपुर दुआबे वाले। फिर महाराज 10वें पातशाह ने तो 1699 सन की जिहड़ी विसाखी सी सिक्खी की परख की। जिहड़े पूरे उतरे उन्होंने पंच का नाम दिता, पंजां प्यारियां का। वो कल पुरब है। बाकी ये विसाखी देहाती त्यौहार भी है। जिहड़े जिमींदार लोग है वो फिर फसल की कटाई वगैरह हुण तो रिवाज घट गया। पहला छिंजां छुंजां पैंदियां सी, सौंची आदि खेलते सी। ये पहला खुशियां मना के फिर विसाखी ते महाराज दे गुरु इष्ट नूं मना के फिर साध संगत जी अपना ये कटाई का काम आरंभ करना। घर विच अनाज आएगा, खुशियां, व्यापारी लोग भी, सारी प्रजा, क्योंकि अन्न द्वारा ही सारे कारज होंदे है। सो इस वास्ते ये देहाती त्यौहार भी है। ते बहुत सारे सनातनी जिहड़े वो भी विसाखी ते हरिद्वार वगैरह ऐतकी वो कुंभ का मेला है। ते 10 तरीक नूं इन्हां दा चनान वगैरह का जां छाइयां वगैरह निकलदियां इस तरह। पर गुरमत विच ये आरंभता हुई है गोइंदवाल तो। ते श्री आनंदपुर साहब फिर वो
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਫੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਖੰਡੇਵੜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਧੇ ਖਾਲਸਾ ਸੁਮਨ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਪੁਰਬ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਪੁਰਬ 'ਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ, 5 ਰਹਿਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਬਹੁਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ 5 ਰਹਿਤਾਂ ਰਹਿਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੁੱਛੀਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਝੀ ਆਵੇ। ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈ ਤੇ ਉਪਜੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ। ਭੈ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਆ ਨਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ
ਕਿ ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਡਰਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਵੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਾਂਗੇ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਤਿਆਗਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨੌੜ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਭੈ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੌ ਔਰ ਪਿਆਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਬਸੇ ਘੜਿਓਂ ਪਾਣੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਏ, ਬੱਚਨ ਦੀ ਮਨੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਭੈ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਲੌਕਿਕ ਲੈ ਲਓ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈ ਲਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੈ ਲਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੈ ਤੇ ਉਪਜੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਭੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੋਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈ, ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਾਂ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਲਿਆ, ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭੈ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਚੋਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬੇਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ? ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜ਼ਾਲਮ ਢਿੰਗੋ ਜੋਰੀ ਧੱਕਾ ਜੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪੜੋ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਾਣੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਸੈ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਾਂਤ। ਭਰਮ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਟਕਣਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਸੰਸ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਡੋਲ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਲਾਓ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਭੇਟਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਭੇਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਧੂਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਸੰਸ਼ੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਕਲਾਂ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ? ਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇ ਲਿਓ। ñਈਆਂ ਅੱਖਰਿਆ ਨਾ ੰਗਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡਤੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਅੱਖਰ ਉਚਾਰੋ ਥਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਬਸ ਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਾ ਉਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੂਜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਰਮ ਅਤੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਧੂਰਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਸਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਵਾ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਥੋਥਾ ਚਨਾ ਬਾਜੇ ਘਨਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ
ਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੰਥ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਤਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਪੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਟ ਲਾਈ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੜੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਬੱਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਪੰਡੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਰਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਸ਼ਾ ਦਾ ਜਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਜੋਗਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਚੁਆਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਜਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚਾਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਹਰੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰੇ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅਗੋਚਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹੋਮੈ ਖੋਈ, ਵਾਹਿ ਨਾਮ ਸਰਦਾ ਗੋ ਹੰਧੇਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਡੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸੰਸੇ ਸੁੰਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਭੇਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਵਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਟਕੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਪਰਵੇਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਮਾਣਗਤ ਸੰਸਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮੇਯਗਤ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਵਪਰਜੈ ਉਲਟੀ ਪੁਲਟੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੀ ਹੈ।
ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਭਾਈ ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ। ਇਹ ਮਤ ਤਿਆਗਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਨਾ। ਜਿਨ ਮਤ ਤਿਆਗਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ। ਪੱਠੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੇਠਾ ਆਦਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਰਾਈਆ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਸਪਰਦਾ ਵਧੀ, ਵੱਡੇ ਟੁਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਪਏ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੋਵਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰੋ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਥੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਠੱਕਾ ਬਹੁਤ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਪੋਹ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੋ ਨਗਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਓ। ਫਿਰ ਜਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕੁਆਬਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਧੁੱਤ ਹੋਏ ਪਏ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੱਚਣ। ਅਤੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਅਤਿਥੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੇਮਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਝੌਂਪੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਦਾ ਹੀ ਲਿਬਾਸ, ਚੱਕੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਛਕਣਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਆਸਣ ਦਿੱਤਾ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਘੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਮੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਧੌਲ ਜਿੱਤ ਹਰ ਵਿਸਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਹੇਮਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਨਿਮਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥਾਨਕਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਮਿਤ ਕਿੱਥੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਹਿੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਂਦਵਾਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ
ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਸਾ ਹੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੜੀ ਮੁੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਭਭੂਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਜਸ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਬੋਰਡ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਿਲੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੁਣੀਐ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰਮਤਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰੀਐ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਵਿਦਿਸ਼ ਜਾਮੀ, ਵਿਦਿਸ਼ ਜਾਮੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਈਦੀ ਹੈ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਐਸੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ ਬਹਾਲ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 110। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਜਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਝੁੰਗਲ ਮਾਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਹਰਖਵਾਲ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਕਿੱਧਰ ਛਪੜੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵਾੜ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੈ ਕੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿਛੇ ਲਗੀਆ ਫਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਮਨ ਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਲੀਲਾ, ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਐਸਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਰੋਈ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਥੋੜੜਿਆ ਦਿਨ ਚਾਰ ਜੀਓ। ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੀਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਛਿਛਰੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਉਡਾਵਿਆ ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਛਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਆ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਜੂਨੀ ਦੇ ਤਾਂ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਠਾਠੇ ਵਗੇ ਆ। ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਉਂ ਢਲ ਢੁੱਲ ਜੁਮਣ ਹਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਤੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦਾ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠਾ ਰੰਗ। ਗੁਰ ਤੁਠਿਆ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੈ ਬੜ ਭਾਗਾ। ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵੇ ਨ ਲਾਗਾ, ਦਾਗਾ ਐਸਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ, ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠੀ, ਜਿੰਨਾ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਉਨਾ ਹੀ ਗਾੜਾ ਹੋਰ ਨਿਖਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਐਸਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਹੈ ਕਾਰਾ ਕਰੋ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਲੌਕਿਕ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜੰਮੇ ਰਹੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ? ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਚਰਜ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੀਲਾ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਮਾਈ, ਰੋਈ ਜਾਏ ਪਿੱਟੀ ਜਾਏ। ਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦੇਵ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਲੰਬੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਕਿਆ ਕੀਤਾ? ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੀਵਨੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਮੁਕਤੇ ਗੁਰ ਅਨਲ ਵਜਾਇਆ, ਜਬ ਨਕਸੇ ਗੁਰ ਚੀਨਾ ਤਬ ਅੰਤਰ ਮੱਜਨ ਕੀਨਾ। ਧੰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਕੁਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਭਗਤੂ ਜੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਸੀਆਂ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਕਉ ਲਾਭਹੁ ਸੇਵ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰੂਪੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਸਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਐਸਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬਸ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਟੰਬੇ ਜਿਹਾ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਲੰਘ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਹੱਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈਂ ਥੜੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੋਰ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਵਹਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਹਾਂ ਨਿਧ ਨਿਧਾਨ, ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪੀ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਚਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡ ਧਾਰ, ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ, ਬਾਹਵਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੰਨਣ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਬੜਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਇਹ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ। ਜੇ ਉਵੇਂ ਖੰਡਾ ਘਕਾਈ ਜਾਈਏ ਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਡੱਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਸ਼ਮੀਰ ਸੀ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ
ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਆ ਦਰਗਾਹੀ ਉਹੀ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਮੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਾਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਧਿਮਕੜਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜਗਤ ਝੂਠ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਾ ਹਟਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰਾ ਫਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਵੀ ਕਈ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਲਵੇ ਜਾਈਏ ਬਹੁਤ, ਡੱਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਗਈ ਤਲਵੰਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੁਆ ਤੀਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਤਨ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦੋ ਆਨੰਦ ਕਣਾ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਬਹੁ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਪਾਦ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਪੋਤਾ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਵੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਮੰਨੋਗੇ ਉਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੰਤੋਸ਼ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕਬਹੁ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਉਹ 13 ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤ ਵੇਖਤ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਭੁਜੰਗੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਦਮਦਮਾ ਸਥਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਲੜਕਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਅਲੌਕਿਕ ਖੇਲ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕੈਸੀਆ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਸੀ 500 ਸਾਖੀ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਸਿੰਘ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਕੀਲੀ ਚਾਲਾਂ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧਾਂ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਂਥਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ 14 ਜਲਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿੱਪਣ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੰਘੋ ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਇਹਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਰ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਇਤਫਾਕ, ਪਿਆਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ 400 ਸਾਲਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੇਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਂਗੇ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਧ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਮਾਨ ਤਾਨ ਆਨੰਦ, ਨਾਨਕ ਕਬਹੁ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ